Before we start our message, we will have a word of prayer. మన యొక్క వర్తమానము ప్రారంభించుకోక మునుపు మనము ప్రార్థన చేసుకుందాము. Our Father in heaven, this morning we are privileged, blessed and delighted to be in your presence. Lord, we thank you for all the things that you have done in our lives till now. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your protection. We thank you for your guidance. And we thank you for each and everything that you have done to us. This morning we have come on this blessed Sabbath to worship you and to meditate upon your word. And we want you to kindly be with us as we open your scriptures. May the transforming power of the scriptures transform our lives. May the power of your word touch our lives. Grant us your Holy Spirit to each and every one of us. In a special way, I pray about myself and the translator. Be with us. Guide us. May this message bring glory and honor to your name, because we pray this in Jesus' holy name. Amen. Once there was two children in a house. ఒకసారి ఒక గృహంలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవారు. They were very small. వారు వయసులో చాలా చిన్నవారు. One was around 7 years and the other one around 5 years. ఒకరికి 7 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నది, మరి ఒకరికి 5 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది. One day they both were fighting in the kitchen for the pancake which their mother was preparing. ఒకసారి వాళ్ళమ్మ వంటగదిలో ఒక రొట్టెను తయారు చేస్తూ ఉన్నది. దానికోసం వారిద్దరూ గొడవ పడుతూ ఉన్నారు. And the mother was very upset with the behavior of the both sons. ఆ యొక్క ఇద్దరి కుమారుల యొక్క ప్రవర్తనను చూసి తల్లి ఎంతగానో బాధపడింది. And the mother told the children that if Jesus were in your place, he will give the pancake to the other one. అయితే తల్లి వారితో ఈ విధంగా చెప్పింది, యేసుక్రీస్తు వారు మీ యొక్క స్థానంలో ఉన్నట్లయితే ఆ రొట్టె ముక్కను ఇతరులకు అందజేస్తాడు అని చెప్పింది. The younger one immediately looked at his brother. అయితే చిన్న తమ్ముడు అతని యొక్క అన్న వైపు చూచి ఉన్నాడు. And he said, brother, you be like Jesus and I will eat the pancake. అయితే తమ్ముడు అన్న వైపు చూచి, అన్న నువ్వు యేసుక్రీస్తు వలె ఉండు, ఆ యొక్క రొట్టెను నేను భుజిస్తాను. If you look at our lives, even many times we might behave like this young boy. అయితే మన యొక్క జీవితాలని మనము గమనించినట్లయితే చాలా సార్లు ఈ యొక్క చిన్న పిల్లవాని వలె మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. We want others to be good. ఇతరులు మంచిగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటాము. And we want to live how we want to live. కానీ మనకు నచ్చిన విధంగా జీవించాలని అనుకుంటాము. That is the reason, though Christianity is the world's largest religion, people cannot able to see Christ in the lives of the Christians. ఈ కారణము చేతనే క్రైస్తవ మతము ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మతం అయినప్పటికీ క్రైస్తవులలో క్రీస్తుని వారు చూడలేకపోతూ ఉన్నారు. And one of the reasons could be people are not converted. దీనిలో ఒక కారణం ఏమై ఉండవచ్చు అంటే మనుషులు పశ్చాత్తాపము పొందడం లేదు. Stanley Jones, a foreign missionary to India, he wrote in his book clearly that people are not converted. స్టాన్లీ జోన్స్ అనే సువార్త పరిచారకుడు, మన దేశానికి వచ్చిన సువార్త పరిచారకుడు ఏం చెప్పాడంటే, స్పష్టముగా ప్రజలలో పశ్చాత్తాపము లేదు. The first step for conversion or in the process of salvation or for the new life is repentance. మనము రక్షింపబడాలి, నిత్య జీవము పొందాలంటే అందులో మొట్టమొదటి అడుగు పశ్చాత్తాపము. And that is our topic for this Sabbath, repentance. ఈ రోజు మనము పశ్చాత్తాపం గురించి మనము మాట్లాడుకోబోతున్నాము. Is our repentance biblical? మన యొక్క పశ్చాత్తాపము బైబిలుకు అనుగుణంగా ఉన్నదా? Actually, what is godly repentance? నిజానికి దైవిక పశ్చాత్తాపము అంటే ఏమై ఉన్నది? If you look at the message of John the Baptist, who were the predecessor of Jesus, he said in Matthew 3 verse 1 and 2, క్రీస్తుకు ముందు వచ్చిన బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను యొక్క వర్తమానాన్ని మనం మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే Matthew 3, 1 and 2, it says,
repent, for the kingdom of heaven is near. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చూసినట్లయితే పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనస్సు పొందుడి అని బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను బోధిస్తూ ఉన్నాడు. If you look at Matthew 4:17, the message of Jesus, same message Jesus also repeated, repent, for the kingdom of heaven is near. అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వర్తమానము మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 17వ వచనము చూసినట్లయితే పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనస్సు పొందండి అని అదే వర్తమానాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు కూడా బోధించి ఉన్నారు. When Jesus sent 12 disciples in Mark 6:12, the same message disciples also repeated. They said, repent. అదే వర్తమానము మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు కూడా అదే వర్తమానాన్ని పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనస్సు పొందండి అనే దానిని వారు బోధించి ఉన్నారు. Even after the ascension of Jesus, Peter, when during the time of conversion of 3,000 people, his message to the people is, repent and be baptized in the name of the Lord. యేసుక్రీస్తు వారు పరలోక రాజ్యమునకు వెళ్ళిన తరువాత పెంతెకోస్తు దినమున పేతురు ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనస్సు పొంది బాప్తిజము పొందండి అని పేతురు బోధించి ఉన్నాడు. So repentance is very important in one's life. ఒకరి జీవితంలో మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. In fact, repentance is the first step in conversion or in salvation or to a new life. వాస్తవానికి రక్షణ పొందడానికి, నూతన జీవితం ప్రారంభించడానికి మొట్టమొదటిగా తీసుకోవాల్సిన అడుగు పశ్చాత్తాపము. Unless we repent, our sins will not be forgiven. పశ్చాత్తాపం పొందినంత వరకు మన పాపాలు క్షమించబడవు. Unless we repent, we cannot receive the gift of the Holy Spirit. పశ్చాత్తాపం పొందినంత వరకు మన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమానము మనము పొందుకొనలేము. Unless we repent, we cannot be made righteous. మారు మనస్సు పొందినంత వరకు నీతిమంతులుగా మనము మార్పు నొందలేము. Unless we repent and convert ourselves, we cannot enter into the kingdom of God. పశ్చాత్తాపం పొంది మారు మనస్సు పొందినంత వరకు దేవుని యొక్క రాజ్యములో మనము ప్రవేశించలేము. But though repentance is very important in the life of Christians, sadly today many Christians do not have genuine repentance. మారు మనస్సు క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ క్రైస్తవ జీవితంలో మారు మనస్సు అనేది కలిగి లేరు. They believe in Jesus. క్రీస్తునందు వారు విశ్వాసం ఉంచుతూ ఉన్నారు. They take baptism. వారు బాప్తిజము పొందుకొని ఉన్నారు. They attend church. సంఘానికి హాజరవుతూ ఉంటారు. They read God's word. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటారు. They pray to God. దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. They will be faithful to God. దేవుని పట్ల విశ్వాసముగా జీవిస్తారు. But they may not have genuine repentance. కానీ వారిలో నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము ఉండకపోవచ్చు. But repentance is the starting step towards conversion. కానీ మన పశ్చాత్తాపం అనేదే మారు మనస్సు కొరకు తీసుకునేటటువంటి మొట్టమొదటి అడుగు. So today we will see few things regarding repentance. ఈ రోజు మారు మనస్సుని గూర్చి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకొనబోతూ ఉన్నాము. What is repentance? మారు మనస్సు అనగా ఏమై ఉన్నది? Why some people do not repent? ఎందుకని కొంతమంది పశ్చాత్తాపం పొందడం లేదు? What is genuine repentance? నిజమైన పశ్చాత్తాపం అనగా ఏమై ఉన్నది? And what happens when a person repent? ఒక మనిషి పశ్చాత్తాపం పొందినప్పుడు ఏమి జరగనున్నది? Last one is quite interesting. చివరిది మనకు ఎంతో ఆసక్తికరమును How Satan deceives us not to have repentance. అయితే మారు మనస్సు పొందకుండా సాతానుడు ఏ విధంగా మనల్ని మోసపుచ్చుతూ So ఉన్నాడు. these are the things that we are going to look today in the sermon. ఈ యొక్క విషయంలోనే మనము మన యొక్క వర్తమానములో తెలుసుకొనబోతూ ఉన్నాము. So what is repentance? మారు మనస్సు అనగా ఏమై ఉన్నది? Repentance include two things. మారు మనస్సులో రెండు విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. First one, sorrow for sin. మొట్టమొదటిది మన పాపములను బట్టి పశ్చాత్తాపము. Second one, turning away from sin. పాపము నుంచి దూరంగా వెనుదిరగడము. This is godly repentance. ఇదే దైవిక పశ్చాత్తాపము అంటే. There is another repentance which is not true or genuine. మరి యొక్క పశ్చాత్తాపం ఉన్నది, అది నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము కాదు. People fear for the consequence of sin. మనుష్యులు వారు చేసినటువంటి పాపమును వలన వచ్చే కష్టమును బట్టి వారు బాధపడతారు. And they still continue in their old sinful life. అదే పాపపు పాత స్వభావములోనే వారు జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. But that is not repentance. కానీ అది నిజమైనటువంటి మారు మనస్సు కాదు. Repentance means sorrow for sin.
మారు మనసు అంటే చేసిన పాపమును బట్టి దుఃఖించుట, and turning away from sin. పాపము నుంచి దూరముగా వెనుదిరుగుట. So why some people do not repent even when repentance is very important? మారు మనస్సు అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ ఎందుకని ఇంకా కొంతమంది ప్రజలు మారు మనస్సు పొందడం లేదు? Some people think they are righteous. కొంతమంది వారు నీతిమంతులని వారు భావిస్తూ ఉంటారు. They think once they are saved forever. ఒకసారి రక్షింపబడినట్లయితే వారు నిత్యము రక్షింపబడినారని అనే భావనలో ఉంటారు. So they think they do not need to repent. కాబట్టి వారికి మారు మనస్సు అవసరం లేదని వారు భావిస్తూ ఉంటారు. And there is another group of people who say they have the desire to repentance, but they do not have the determination to repent. ఇంకొక గుంపు వారు ఉన్నారు. వారు మారు మనస్సు పొందాలని కోరిక కలిగి ఉంటారు, కానీ మారు మనస్సు పొందే కార్యాచరణ వారి జీవితంలో ఉండదు. And one more group, ఇంకొక గుంపు వారు they do not have much interest towards spiritual things, and as a result they do not think that they have to repent. ఆధ్యాత్మికత పట్ల వారు తగినంత ఆసక్తి కలిగి ఉండరు, కాబట్టి మారు మనస్సు పైన వారు ఎక్కువ మొగ్గు చూపరు. And the last group, we can say that they know that what they are doing is sin. చివరి గుంపు వారు చేస్తున్నటువంటిది పాపమే అని వారికి తెలుసు, but they think it is a small thing and God doesn't consider it much. అయితే ఆ పాపము చాలా చిన్నది, దేవుడు తన దృష్టిలోకి అది తెచ్చుకోడని వారు అనుకుంటారు. They always compare with people. అయితే వారు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో వారిని పోల్చుకుంటూ ఉంటారు. Maybe the one who gossips may compare with the one who tells lies. అయితే అబద్ధము చెప్పేవారు సాకులు చెప్పేవారితో వారిని పోల్చుకుంటారు. Maybe the one who tells lies may compare with the one who is smoking. అయితే అబద్ధాలు చెప్పేవారు ధూమపానము చేసేటటువంటి వారితో వారిని పోల్చుకుంటారు. Maybe the one who is smoking may compare with the one who is drinking. ధూమపానము చేసేవారు మద్యపానం చేసేవారితో పోల్చుకుంటారు. So they compare and they come to a conclusion that their sin is very small and God doesn't bother about it. అయితే ఆ విధంగా ఇతరులతో పోల్చుకొని నా యొక్క పాపము ఎంతో చిన్నది, దేవుడు దీనిని దృష్టిలోకి తీసుకోడు అని వారు అనుకుంటారు. But God's word clearly says no sin is small in the sight of God. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నది, దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఏ పాపము చిన్నది కాదు. Whether we do a small sin or we do a big sin, it is a sin. మనము చిన్న పాపము చేసినప్పటికీ పెద్ద పాపాన్ని చేసినప్పటికీ పాపము పాపమే. And one sin is enough to keep us away from God. దేవుని నుంచి మనలను దూరంగా ఉంచడానికి ఒక్క పాపము సరిపోతుంది. And one sin is enough to keep us away from heaven. మనల్ని పరలోక రాజ్యము వెళ్లకుండా ఒక్క పాపము చేస్తుంది. So never think our sin is very small. కాబట్టి మన యొక్క పాపము చిన్నది అని ఎప్పుడు మనము ఆలోచించవద్దు. Now we are going to look at how actually people repent. అయితే ఇప్పుడు మనము ప్రజలు ఏ విధంగా మారు మనస్సును పొందుతారో తెలుసుకుందాం. Many people fail to understand the nature of repentance. అయితే ఈ యొక్క మారు మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉంటారు. They misunderstand it. వారు దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. As a result, they do not have genuine repentance. దాని ప్రతిఫలముగా నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమును వారు కోల్పోతూ ఉన్నారు. So how people repent is they know what they have done was sin. అయితే ప్రజలు ఏ విధంగా పశ్చాత్తాపమును పొందాలనుకుంటారంటే వారు చేసినటువంటిది పాపము అని వారు గ్రహిస్తారు. They feel bad for what they have done. వారు చేసిన దానిని బట్టి వారు బాధపడతారు. They even make an outward confirmation that they have sinned. వారు బాహ్యంగా నేను పాపము చేశారని ప్రకటించుకుంటారు. They do this because they fear that God's judgment will be upon them. అయితే వారు ఆ విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తారంటే దేవుని యొక్క తీర్పు వారి పైన రాబోతూ ఉన్నదని వారు భయంతో ప్రకటించుకుంటారు. They cry and they feel sorrow and they feel sad, thinking that if their sin is forgiven, they do not need to face the judgment of God. అయితే వారు ఏడ్చి బాధపడి ఈ విధంగా అనుకుంటారు, నా యొక్క పాపము క్షమింపబడినట్లయితే తీర్పు తీర్చే సందర్భంలో నేను భయపడాల్సిన అవసరము లేదు. They do not sorrow for the sin. వారు చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి వారు దుఃఖపడరు. They fear for the consequence of sin. దాని వలన వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని గూర్చి వారు బాధపడతారు.
But that is not genuine repentance. కానీ అది నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము కాదు. If you look at the life of Judas Iscariot, మనము యూదా ఇస్కరియోతు యొక్క జీవితాన్ని మనము చూసినట్లయితే, we all know the story of Judas. మనందరికీ యూదా యొక్క కథ తెలుసు. He was there with Jesus for 3.5 years. యేసుక్రీస్తు వారితో 3.5 సంవత్సరాలు ఆయన గడిపి ఉన్నాడు. Wherever Jesus went, he went with him. యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూదా యేసుక్రీస్తు వారితో వెళ్ళేవాడు. He listened to the inspiring messages of Jesus. ప్రేరేపణ కలిగించినటువంటి బోధనలు యూదా ఇస్కరియోతు విని ఉన్నాడు. With his own eyes, he saw Jesus performing many miracles. యూదా తన సొంత కళ్ళతో యేసుక్రీస్తు వారు చేసేటటువంటి అద్భుత కార్యాలను చూసి ఉన్నాడు. But he betrayed Jesus. అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించి ఉన్నాడు. And after he betrayed Jesus, he hanged himself. యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించిన తర్వాత ఆయన ఉరి వేసుకొని చనిపోయి ఉన్నాడు. If you look what had happened between the betrayal of Jesus and the hanging of Judas, we will understand what is worldly sorrow. అయితే యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించినటువంటి యూదా ఇస్కరియోతు ఉరి వేసుకున్న సంఘటనను మనం రెండు పోల్చినట్లయితే మనకు నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం యొక్క అర్థము తెలుస్తుంది. Before we go to that, I want to ask you one question. దానిలోనికి మనము వెళ్ళక మునుపు మీ అందరిని ఒక ప్రశ్న అడగాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. How many silver coins Judas took to betray Jesus? యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించడానికి యూదా ఇస్కరియోతు ఎన్ని వెండి నాణెములను తీసుకొని ఉన్నాడు? 30. 30. If you look at Matthew chapter 27, మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము మనం చూసినట్లయితే in verse 3, 3వ వచనములో, when Judas saw that Jesus was seized, యేసుక్రీస్తు వారిని వారు బంధించడము యూదా ఇస్కరియోతు చూచినప్పుడు he felt very sad and he returned the 30 silver coins. యూదా ఇస్కరియోతు పశ్చాత్తాపపడి ఆ యొక్క 30 వెండి నాణెములు తిరిగి అప్పగించి ఉన్నాడు. And do you know what verse 4 says? 4వ వచనము ఏం చెప్తున్నదో తెలుసా? He said, I have sinned because I betrayed the innocent blood. నేను నిరపరాధ రక్తమును అప్పగించి పాపము చేసితినని చెప్పాను. If you look here, we feel that Judas has repented. ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క వచనాన్ని గమనించినట్లయితే యూదా ఇస్కరియోతు పశ్చాత్తాపపడి ఉన్నాడని మనము అనుకోవచ్చు. But his repentance was not genuine. కానీ ఆయన యొక్క పశ్చాత్తాపము నిజమైనటువంటిది కాదు. Because he feared that when a person betrays an innocent person, according to Deuteronomy chapter 27:25, it says, cursed is the man who accepts a bribe to kill the innocent person. యూదా ఇస్కరియోతు ద్వితీయోపదేశ కాండము 27వ అధ్యాయము 25వ వచనం ప్రకారము నిరపరాధిని సొమ్ము కొరకు అప్పగించినట్లయితే అతడు శపించబడతాడని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని పశ్చాత్తాపడి ఉన్నాడు. So when Judas saw that he betrayed the innocent Jesus, he thought that he will be cursed. అయితే నిరపరాధి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించడం చూసినటువంటి యూదా ఇస్కరియోతు నేను శపించబడతాడని ఆయన ఆలోచించి ఉన్నాడు. He was filled with fear. ఆయన భయముతో నిండి ఉన్నాడు. Because of the fear, he committed suicide and he died. భయపడి ఆయన ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉన్నాడు. So what is genuine repentance? కాబట్టి నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము అంటే ఏమై ఉన్నది? So we are going to look at the 2 points today regarding repentance. పశ్చాత్తాపమును గూర్చి 2 విషయాలు ఈ రోజు మనము చూడబోతున్నాము. The first one is sorrow for sin. మొట్టమొదటిది మనం చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి పశ్చాత్తాపడుట. Repentance includes sorrow for sin. మారు మనస్సులో మనం చేసిన పాపమును బట్టి పశ్చాత్తాపము ఉన్నది. Do you know how it will happen? అది ఏ విధంగా జరగబోతుందో తెలుసా? Only through the influence of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావం వలనే మన యొక్క పాపమును బట్టి మనం పశ్చాత్తాపడతాము. Let me tell you, if you look at the work of the Holy Spirit, it is very significant in one's life. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క క్రియలను మనము గమనించినట్లయితే ఒకరి జీవితంలో అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నది. It's really marvelous. అది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి క్రియలను చేస్తూ ఉన్నది. Because in every stage of life, Holy Spirit guides us. మనిషి యొక్క జీవితంలో అన్ని దశలలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తూ ఉంటాడు. He'll be with us during the time of baptism.
బాప్తిజము తీసుకున్న సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉంటాడు. He'll be with us before the baptism. బాప్తిజం ముందు మనతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు. He'll be with us in every decision that we take in our lives. మన యొక్క జీవితంలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం తీసుకునే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉంటాడు. He will inspire us when we read God's word. మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మనలను ప్రేరేపిస్తాడు. He will guide us in our daily activities. మన యొక్క అనుదిన చర్యలలో మనలను ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటాడు. In every stage, the Holy Spirit guides us. మన యొక్క జీవితంలో ఉన్న ప్రతి దశలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను నడిపిస్తూ Even ఉంటాడు. repentance is the work of Holy Spirit. పశ్చాత్తాపము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసేటటువంటి పనే. And sorrow for sin is also the work of the Holy Spirit. పాపమును బట్టి పశ్చాత్తాపము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావం వలనే జరిగేది. So according to the 3rd chapter in the Steps to Christ, what is repentance? This is how the process of repentance could be. క్రీస్తునకు మెట్లు అనే పుస్తకములో 3వ అధ్యాయములో మారు మనస్సును గూర్చి ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. After we commit a sin, ఒక పాపము మనము చేసిన తర్వాత we feel what we have done was against God. మనము చేసినటువంటిది దేవునికి వ్యతిరేకముగా ఉన్నదని మనము అనుకుంటాము. And when we feel that, Holy Spirit impress our heart. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మనస్సులో ఉన్నాడని మనం అనుకుంటాము. And when Holy Spirit guides us, we want to confess our sin to God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడని అనుకున్నట్లయితే మన యొక్క పాపమును బట్టి మనము పశ్చాత్తాపం నొందాలని అనుకుంటాము. Let me tell you, when Holy Spirit influence our heart and when we submit our heart during that time to the influence of the Holy Spirit, a miracle will happen. మనం చేసిన పాపమును బట్టి మనము పశ్చాత్తాపము పొందుతున్న సందర్భములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము వలన మన యొక్క హృదయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగించినట్లయితే అదే సమయంలో మన జీవితంలో ఒక అద్భుత కార్యము సంభవిస్తుంది. So during that time, our conscience will be quickened. ఆ యొక్క సందర్భంలో మన యొక్క ఆలోచన శక్తి మెరుగుపడుతుంది. We understand the deep love of God in our lives. మనము మన యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమను, లోతైన ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. Jesus hanging on the cross with the crown of thorns and nails in his hands and in his legs will be passed before us. యేసుక్రీస్తు వారు శిలువ పైన ముళ్ళ కిరీటములో అతని చేతులలో కాళ్ళలో మేకులతో వేలాడుతున్నటువంటి చిత్రము మన యొక్క మదిలో మెలుగుతూ ఉంటుంది. We discern the sacrifice and the agony and what Jesus has bore for our sins. మన యొక్క పాపాల కొరకు యేసుక్రీస్తు వారు అనుభవించినటువంటి వేదనను, బాధలను మనము And గ్రహించగలుగుతాము. when we understand the love of Jesus, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, when we understand the sacrifice of Jesus, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క త్యాగాన్ని అర్థం చేసుకొనగలిగినప్పుడు we submit our hearts to God. మనము మన యొక్క హృదయములను దేవునికి అప్పజెప్తాము. We completely give our heart to God. మనము సంపూర్ణముగా మన యొక్క హృదయాన్ని దేవునికి అప్పజెప్తాము. We understand how sin has separated from us. పాపము మనలను దేవుని యొద్ద నుంచి ఏ విధంగా వేరుపరిచిందో మనము అర్థం చేసుకుంటాము. And we do not want that sin to remain between us and God. మనకును మన దేవునికి మధ్య అదే పాపము ఉండొద్దని మనము భావిస్తాము. And we want to get away from the sin. పాపము నుంచి మనము దూరముగా వెళ్ళాలని అనుకుంటాము. And we wholeheartedly confess our sin. సంపూర్ణ హృదయముతో మన యొక్క పాపములను మనము ఒప్పుకుంటాము. We ask God to cleanse us. మనలను పరిశుద్ధపరచమని దేవుని మనము కోరుకుంటాము. This is the experience of David in Psalms 51 verse 2. ఇదే కీర్తనలు 51 అధ్యాయము 2వ వచనంలో దావీదు యొక్క అనుభవము. He says, "Wash away from all my iniquity and cleanse me away from my sin." నా యొక్క పాపములన్నీ కడిగి నన్ను పరిశుద్ధపరచుము అని అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. And when Jesus cleanses, when Holy Spirit impresses, then we will be converted. మన యొక్క పాపములను యేసుక్రీస్తు వారు కడిగి వేసినప్పుడు మనము పరిశుద్ధపరచబడినప్పుడు మనలో మార్పు కలుగుతుంది. This is true repentance. This is genuine repentance. ఇదే నిజమైనటువంటి మారు మనస్సు, ఇదే నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము. You understand the life of Peter and Judas. ఇక్కడ పేతురు యొక్క జీవితాన్ని, యూదా యొక్క జీవితాన్ని మనము అర్థము చేసుకున్నట్లయితే, Judas betrayed Jesus.
యూదా యేసుక్రీస్తు వారిని మోసము చేసి ఉన్నాడు. Let me tell you, we know that both are the disciples of Jesus. ఇక్కడ పేతురు మరియు యూదా వారిద్దరు కూడా క్రీస్తుని యొక్క శిష్యులని. They served God for 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు వారు దేవుని యొక్క సేవ చేసి ఉన్నారు. But Judas betrayed Jesus. కానీ యూదా దేవుణ్ణి అప్పగించి ఉన్నాడు. Peter denied Jesus 3 times in the same night. పేతురు 3 సార్లు యేసుక్రీస్తుని ఒకే రాత్రిలో తృణీకరించి ఉన్నాడు. Judas repented and gave the 30 pieces of silver. యూదా ఆయన పశ్చాత్తాపపడి 30 వెండి నాణెములు వెనక్కి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Peter repented and confessed his sin. పేతురు పశ్చాత్తాపపడి తన యొక్క పాపములను ఒప్పుకున్నాడు. Judas feared the consequence for what he had done. యూదా తన చేసినటువంటి పాపము యొక్క ప్రతిఫలమును గూర్చి భయపడి ఉన్నాడు. Peter sorrow for the sin that he had done. పేతురు అతను చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి ఆయన దుఃఖపడి ఉన్నాడు. And Judas, because of fear, he hanged himself. యూదా అతనికి కలిగినటువంటి భయాన్ని బట్టి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉన్నాడు. And Peter, because of sorrow, his life was changed because he surrendered himself to the influence of Holy Spirit. పేతురు తన యొక్క పాపము వలన కలిగినటువంటి దుఃఖమును బట్టి ఆయన పాపములను ఒప్పుకొని ఆయన మారు మనస్సు పొంది ఉన్నాడు. If you have Bibles, you read 2 Corinthians chapter 7 verse 10. మనము కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 7వ అధ్యాయము 10వ వచనము మనము చూచినట్లయితే, This verse is very important to understand what is genuine repentance and what is not genuine repentance. ఇది నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము మరియు పశ్చాత్తాపమునకు వ్యత్యాసాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. I am reading 2 Corinthians chapter 7 verse 10. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 7వ అధ్యాయము 10వ వచనము. For godly sorrow brings repentance to leading to salvation, and worldly sorrow produces death. దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగజేయును. ఈ మారు మనస్సు దుఃఖమును పుట్టించును. అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును. Are you listening? మీరు వింటూ ఉన్నారా? This is the only text in the Bible which clearly tells us the difference between genuine repentance and not genuine repentance. అయితే ఇదే నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమునకు మరియు లోకానుసారమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమునకు వ్యత్యాసము చూపేటటువంటి ఏకైక వాక్యము. So godly sorrow brings repentance towards salvation. దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగజేయును. And worldly sorrow brings death. లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును. And that's what happened to Judas and Peter. అదే యూదా జీవితంలో మరియు పేతురు యొక్క జీవితంలో జరిగి ఉన్నది. Judas' repentance was worldly. యూదా యొక్క మారు మనస్సు లోకానుసారమైనది. And Peter's repentance was godly. In other words, it's from Holy Spirit. పేతురు యొక్క మారు మనస్సు దైవ చిత్తానుసారము, అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావము వలన జరిగినటువంటిది. I want each one of us to kindly examine our lives. ఈ రోజున మన యొక్క జీవితములను పరిశీలన చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ In ఉన్నాను. life, many times we might have repented. మన యొక్క జీవితంలో ఎన్నో సార్లు మనము పశ్చాత్తాపపడి ఉండవచ్చు. But how is our repentance? కానీ మన యొక్క పశ్చాత్తాపము ఏ విధంగా ఉండి ఉన్నది? Is it according to the word? అది వాక్యానుసారము మన యొక్క పశ్చాత్తాపము ఉండి ఉన్నదా? Is our repentance godly repentance? మన యొక్క పశ్చాత్తాపము దైవిక పశ్చాత్తాపమా? Is our repentance godly repentance which leads to salvation? మన యొక్క మారు మనస్సు రక్షణను కలుగజేసే విధంగా మనకు జరిగి ఉన్నదా? Or is our repentance worldly repentance which leads to death? లేదా లేనిచో మన యొక్క మారు మనస్సు లోకానుసారంగా ఉండి మరణము కలుగజేసే విధముగా ఉన్నదా? So the first part in repentance is it is sorrow for sin. పశ్చాత్తాపంలో మారు మనసులో మొట్టమొదట అంశము చేసిన పాపమును బట్టి మనము దుఃఖపడుట. The second point is turning away from sin. రెండవ అంశము పాపము నుంచి వైదొలుగుట. This is the hardest part in one's life. ఇదే ఒకరి జీవితంలో జరిగేటటువంటి అతి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి. It is hardest because unless we sorrow for the sin, we cannot turn away from sin.
ఇది ఎంతో కష్టమైనటువంటిది. ఎందుకంటే పాపమును బట్టి మనము దుఃఖపడినట్లయితే పాపం నుంచి మనం వైదొలుగుతాము. Unless we give our hearts to the influence of Holy Spirit, turning away from sin will not happen. మనము మన యొక్క హృదయమును పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగించినంత వరకు పాపము నుంచి మనము వైదొలగలేము. Let me tell you one joke. ఒక ఉదాహరణని నేను మీతో పంచుకుంటాను. A man, ఒక వ్యక్తి he was addicted with drinking. ఆయన మద్యపానానికి బానిసై ఉన్నాడు. Every day after he comes home, he scolds his wife. ప్రతిరోజు ఆయన గృహానికి వచ్చి అతని భార్యను ఆయన దుర్భాషలాడుతూ ఉంటాడు. One day he was so angry and he even beat his wife. ఒకరోజు ఆయన ఎంతగానో ఆగ్రహము తెచ్చుకొని ఉన్నాడు. అతని కోపంలో అతని భార్యను ఆయన చేయి చేసుకొని ఉన్నాడు. Morning when he got up, he realized what he had done in the night. ఉదయమునే రాత్రి చేసినటువంటి పనిని ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొని He thought he want to put an end to what he had done. అతను చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనికి స్వస్తి పలకాలని So అనుకున్నాడు. he got up from the bed. ఆయన పడక నుంచి పైకి లేచి He collected all the bottles from his home. అతని గృహములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మద్యము సీసాలన్నీ పోగు చేసి And he went he went out of the house. ఆ యొక్క గృహము బయటకు వెళ్ళి He started smashing the bottles by hitting to the wall. అయితే ఆ యొక్క సీసాలన్నీ గోడకు విసిరి కొట్టి వాటిని పగలగొడుతూ ఉన్నాడు. He smashed the first bottle and he said, "You are the reason spoiling my whole life." అయితే మొదటి సీసాను విసిరి పగలగొట్టి నువ్వే నా యొక్క జీవితము నాశనం అయిపోవడానికి కారణమని చెప్పాడు. And he smashed the second empty bottle and he said, "Because of you, I am scolding my wife every day." అయితే రెండవ ఖాళీ సీసాను గోడకు విసిరి కొట్టి దాన్ని పగలగొట్టి నీ వల్లే నా యొక్క భార్యను నేను ప్రతిరోజు దుర్భాషలాడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు. And he smashed the third bottle and he said, "Because of you, last night I even beat my wife." అయితే నీ వల్లనే అనే ఇంకొక ఖాళీ సీసా వైపు చూచి దాన్ని విసిరి కొట్టి నీ వల్లనే రాత్రి నా యొక్క భార్యను నేను కొట్టి ఉన్నాను. And when he took the fourth bottle, నాలుగవ సీసాని తీసుకున్నప్పుడు he found it was full. అయితే అందులో మద్యము నిండుగా ఉండడాన్ని గమనించాడు. He looked this side and he looked that side. ఇటువైపు అటువైపు చూచి He looked at the bottle ఆ యొక్క సీసాను మద్యపానం ఉన్నటువంటి సీసాను చూచి and he said, "I know you are not involved in the fight between me and my wife, so you keep aside." అయితే నాకు తెలుసు నా యొక్క భార్యతో గొడవ అవడానికి నీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి నిన్ను నేను పక్కన ఉంచుతూ ఉన్నాను. So repentance or turning away from sin doesn't mean smashing the empty bottles to the wall. అయితే మారు మనస్సు పొందడము పశ్చాత్తాపడడం అంటే ఖాళీ సీసాలను గోడకు విసిరి పగలగొట్టడం కాదు. It is completely stopping what we have been practicing. అయితే మనము ప్రతిరోజు కార్యాచరణలో ఉంచేటటువంటి దాని నుంచి సమూలంగా వైదొలగడము. And as sorrow for sin is the influence of Holy Spirit, turning away from sin is also the influence of Holy Spirit. పాపము బట్టి దుఃఖపడుట ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావం వలన కలుగుతూ ఉన్నదో పాపము నుంచి వైదొలగడం అనేది కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావం వలనే జరగనున్నది. We all know this very famous Bible verse. మనందరికీ ఎంతో సుపరిచితమైనటువంటి ఈ యొక్క బైబిల్ వచనము తెలుసు. Psalms 51:10. సామెతలు 51వ అధ్యాయము 10వ వచనము. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. దేవా నాయందు శుద్ధ హృదయము కలుగజేయుము, నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతనముగా పుట్టించుము. Whom was David asking? దావీదు ఎవరిని అడుగుతూ ఉన్నాడు? God. దేవుణ్ణి అడుగుతూ He ఉన్నాడు. was asking God to create a new heart in him. అతని హృదయాంతరములలో శుద్ధ హృదయాన్ని కలుగజేయమని దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. Why he is asking God to create a clean heart in him? శుద్ధ హృదయాన్ని అతనిలో కలుగజేయమని ఎందుకు దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు? Because only God can do that. ఎందుకంటే కేవలము దేవుడు మాత్రమే ఆ యొక్క క్రియను చేయగలడు. We cannot clean our hearts. మన యొక్క హృదయములను మనము శుద్ధపరచుకొనలేము. Only God, through the influence of the Holy Spirit, will clean our hearts. కేవలము దేవుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ వలన మన యొక్క హృదయములను శుద్ధపరచగలడు. But we have a part. కానీ అందులో మనము పోషించవలసినటువంటి పాత్ర ఒకటి ఉన్నది. Our part is to submit our hearts to God.
మన యొక్క పాత్ర మన యొక్క హృదయములను దేవునికి అప్పగించటము. When we submit our hearts to God, the influence of the Holy Spirit will be upon our hearts and He will cleanse us. మన యొక్క హృదయములను దేవునికి అప్పగించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము వలన మన యొక్క హృదయములు శుద్ధపరచబడతాయి. So repentance includes two things: మారు మనస్సులో రెండు విషయాలు ఉంటాయి. sorrow for sin. మొట్టమొదటిది పాపమును బట్టి దుఃఖపడుట. Second one is turning away from sin. రెండవది పాపము నుంచి వైదొలుగుట. And both are possible only when we yield ourselves to the influence of the Holy Spirit. ఈ రెండు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావానికి మనము లోనైనప్పుడే సంభవిస్తాయి. And we have come to the important part of the message. మన యొక్క వర్తమానములో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాగానికి మనం చేరుకున్నాము. If you want to know whether your repentance is genuine or your repentance is worldly, this is how we will know it. మన యొక్క పశ్చాత్తాపము దైవికంగా ఉన్నదా లోకానుసారంగా ఉన్నదా తెలుసుకునే సమయము మనకు వచ్చింది. So the title is What Happens When We Have Genuine Repentance. నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము మనకు కలిగినప్పుడు ఏమి జరగబోతూ ఉన్నది? Acts chapter 2 verse 38. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 38వ వచనము. Here Peter tells to the people, ఇక్కడ పేతురు ప్రజలతో చెప్తూ ఉన్నాడు, repent and be baptized each one of you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. పేతురు, మీరు మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసము పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు. So when we repent, when we confess our sin, when God forgives us, the next thing what we receive is the Holy Spirit. మనము మారు మనస్సు పొంది మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకున్నట్లయితే తక్షణమే జరగబోయేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటాడు. Some of you might be wondering what is this pastor said. If we have to have the sorrow for sin, we need Holy Spirit. And again, even after this conversion and after repentance, we will receive the gift of the Spirit. So how is it connected? అయితే మీలో కొంతమంది ఈ విధంగా అనుకుంటారు, ఇంతకుముందు పాస్టర్ గారు పాపమును బట్టి పశ్చాత్తాప పడాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావం ఉండాలి, అదే పాపము నుంచి మనము వైదొలగాలంటే కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడని మీరు అనుకోవచ్చు. So when Holy Spirit is the one who leads us in the process of repentance, how we will again get receive the gift of the Holy Spirit? అయితే మనము మారు మనస్సు పొందే ప్రక్రియలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలను నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మారు మనస్సు పొందిన తరువాత పరిశుద్ధాత్మ వరము ఏ విధంగా మనము పొందుకొనగలము? I already told you, Holy Spirit, the influence of the Holy Spirit or the guidance of the Holy Spirit in our lives is in every stage He guides us. ఇంతకు మునిపే నేను మీకు చెప్పిన విధంగా మన యొక్క జీవితంలో అన్ని సందర్భాల్లో అన్ని దశలలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడుపుదల, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము ఉంటుందని. I'll come to the gift of the Spirit, but before that I want to read few verses from Gospel of John chapter 16. పరిశుద్ధాత్మ వరము గురించి నేను ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. అంతకు మునుపు యోహాను సువార్త 16. I'm reading John 16:13. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all the truth. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనము. అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వసత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమియు బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. Verse 14, it says, He will glorify me. 14వ వచనంలో ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయును గనక నన్ను మహిమపరచును. So Holy Spirit guides us in every step of life.
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో అన్ని వేళలా మనలను నడిపిస్తూ ఉంటాడు. Coming back to the gift of Holy Spirit that we receive after repentance and forgiveness. మారు మనసు పొందిన తర్వాత, క్షమాపణ పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరమును గూర్చి మనం We మాట్లాడుకున్నట్లయితే cannot say this gift is what Paul is talking in the Corinthians 12th chapter. అయితే దీనిని గూర్చి పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే There are few spiritual gifts mentioned here. ఇక్కడ కొన్ని ఆత్మ ఫలముల గూర్చి రాయబడి ఉన్నది. I'm not talking about that. దీనిని గూర్చి నేను మాట్లాడడం లేదు కానీ I'm talking about the gift of the Spirit in Galatians 2. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో Galatians 5:22. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 2వ వచనములో 22వ వచనములో మనం We చూసినట్లయితే call it fruits of the Spirit. ఆత్మ ఫలములు అని మనము వాటిని పిలుస్తూ ఉన్నాము. The reason why it is said fruit is, అయితే వాటిని ఫలము అని అనడానికి గల కారణము it is the result of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము వలన వచ్చే ప్రతిఫలము గనుక. After we repent, మనము మారు మనస్సు పొందిన తరువాత, after we have godly repentance, దైవిక పశ్చాత్తాపము మనము పొందిన తరువాత we will receive the Holy Spirit. మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవేశిస్తాడు. And the result of that Holy Spirit is the fruit of the Spirit. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో రావడం ద్వారా వచ్చే ప్రతిఫలము ఆత్మ ఫలము. How many are there in the fruit of the Spirit? ఆత్మ ఫలములు ఎన్ని ఉన్నాయి? 9. 9. Though they are plural, 9, they call it with a single word, fruit, because it is the result of the Holy Spirit. అవి అనేకము ఉన్నాయి, అవి బహువచనము అయినప్పటికీ వాటన్నిటిని కూడా ఆత్మ ఫలము అని మనం అంటాము. So if someone has the Holy Spirit, they will have these 9 qualities. ఎవరిలో అయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క 9 ఆత్మ ఫలములు ఆ యొక్క స్వభావము వారిలో ఉంటుంది. What are they? అవి ఏమై ఉన్నాయి? Love, ప్రేమ, joy, సంతోషము, peace, సమాధానము, patience, దీర్ఘశాంతము, kindness, దయాలుత్వము, goodness, మంచితనము, faithfulness, విశ్వాసము, gentleness, సాత్వికము, temperance or self-control. ఆశా నిగ్రహము. So if I am being influenced with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణకు నేను లోనట్లయితే, if I receive the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నేను పొందుకున్నట్లయితే I should have all the 9. ఈ యొక్క 9 ఆత్మ ఫలములు నాలో ఉండాలి. If I have love and if I do not have joy or goodness or kindness, it is not the gift of the Spirit. నాలో ప్రేమ ఉండి దయాలత్వము సమాధానము లేనట్లయితే అవి ఆత్మ ఫలములు కావు. If I have kindness and if I do not have temperance or love, it is not the gift of the Holy Spirit. నాలో దయాలత్వం ఉండి ఆశా నిగ్రహము లేనట్లయితే అది ఆత్మ ఫలములు కావు. And in other words, it is also said as the baptism of the Spirit. అయితే మనం ఇంకో విధముగా దీనిని అర్థం చేసుకోవాలైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము అని మనం అర్థం చేసుకోగలము. So we have 2 baptisms. మనకు 2 రకములైనటువంటి బాప్తిజములు ఉన్నాయి. Don't take me wrong. అయితే దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకొనవద్దు. Actually, we are only once baptized in water. అయితే మనము ఒకేసారి నీటిలో బాప్తిజమును మనము పొందుతాము. The other one is called as the baptism of Holy Spirit. అయితే రెండవసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజం అని మనం అనుకుంటాము. It is according to the Bible. అది బైబిల్ మనకు బోధిస్తున్న విధంగా మనం మాట్లాడుతున్నాము. In the afternoon, you read 2 chapters, Acts chapter 8 and Acts chapter 10. మధ్యాహ్నము ఆరాధన ముగిసిన తర్వాత మీరు 2 అధ్యాయాలు చదవండి. అపోస్తుల కార్యము 8వ అధ్యాయము మరియు అపోస్తుల కార్యము 10వ అధ్యాయము. In Acts chapter 8, what happens is there are some people who baptize in the water, but they have not received the baptism of Holy Spirit. అపోస్తుల కార్యము 8వ అధ్యాయములో నీటిలో వారు బాప్తిజము పొందుకుంటారు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవునిలో వారు బాప్తిజము పొందుకొనరు. When I said baptism of Holy Spirit, don't think we have to jump, shout and we have to prophesy. No, that is not the baptism of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము అంటే మనం గట్టిగా కేకలు వేస్తూ అరుస్తూ గంతులు వేయడం కాదు. We have a new life. మనకు నూతన జీవితము కలుగుతుంది. Our thoughts will be changed.
మన యొక్క ఆలోచనల్లో మార్పు కలుగుతాయి. Our lifestyle will be changed. మన యొక్క జీవన విధానంలో మార్పులు కలుగుతాయి. Our words will be changed. మన పలికేటటువంటి మాటలలో మార్పులు Our కలుగుతాయి. actions will be changed. మన యొక్క క్రియలలో మార్పులు కలుగుతాయి. We treat people differently. ఇతరులతో మనము చక్కగా ప్రవర్తిస్తాము. We talk with them lovingly. ప్రేమతో వారితో మాట్లాడతాము. We are so concerned about them. ఇతరులను బట్టి మనము ఎంతగానో ఆలోచన చేస్తాము. That's what is Holy Spirit. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే. That is the baptism of Holy Spirit. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము అనగా. So in Acts 8:17, when Peter and John laid their hands on the people who are baptized in the water, they received the Holy Spirit. అపోస్తల కార్యము 8వ అధ్యాయంలో పేతురు బాప్తిజం ఇచ్చి అతని యొక్క హస్తాలను పైకెత్తినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము కూడా వాడికి కలుగుతుంది. So in Christian life, we need both of them. అయితే క్రైస్తవ జీవితంలో మనకు ఈ రెండు రకములైనటువంటి బాప్తిజములు అవసరం ఉండి ఉన్నవి. We need to have baptism in the water. నీటిలో బాప్తిజము మనకు కలుగాలి. We also should have the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము కూడా మనకు కలుగాలి. So the question for each one of us is, ఈ రోజు మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రశ్న ఏమై ఉన్నదంటే, are we baptized only in water or do we have the baptism of Holy Spirit? మనము కేవలము నీటిలోనే బాప్తిజము పొంది ఉన్నామా, లేనిచో పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో కూడా మనము బాప్తిజమును పొంది ఉన్నామా? Is our baptism limited only to water or do we have the guidance of the Holy Spirit? మన యొక్క బాప్తిజము కేవలము నీటిలోనే ఆగిపోయి ఉన్నదా, లేనట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దేవుని యొక్క నడుపుదల మనకు కలిగి ఉన్నదా? If you think you just have the baptism of water and if you think you do not have the baptism of Spirit, I want you to pray to God. God will give you Holy Spirit. ఈ రోజున మనము కేవలము నీటి బాప్తిజముతోనే ఆగిపోయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బాప్తిజము మనకు లేదని మనం భావించినట్లయితే ఈ రోజే దేవునికి ప్రార్థన చేయండి. Coming to the last section in the repentance. ఈ యొక్క మారు మనస్సు అనే దానిలో చివరి భాగానికి మనము వచ్చినట్లయితే, How Satan deceives people. సాతాను మారు మనస్సును గూర్చి ప్రజలను ఏ విధంగా మోసపుచ్చుతూ ఉన్నాడు. Yes, Holy Spirit guides us all our life. Satan deceives us. He tries to deceive us all our life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో అన్ని సందర్భాలలో ఏ విధంగా అయితే నడిపిస్తూ ఉంటాడో అదే విధంగా మన జీవితంలో అన్ని సందర్భాలలో సాతానుడు మనల్ని మోసపుచ్చాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. We will look at two deceptions. రెండు మోసములను మనం తెలుసుకుందాము. First deception. మొట్టమొదటి మోసము. He will make us to commit at least one small sin. అయితే మనలను ఒక్క చిన్న పాపమైనా చేసేలాగా ప్రోత్సహిస్తాడు. At least one, and even it could be a small one. కనీసం ఒక్క పాపమైనా చేసే విధంగా ప్రేరేపిస్తాడు, అది చిన్న పాపమైనా సరే. And he deceives us by telling you are doing a very small sin and you do not need to repent because God doesn't bother about that small sin. అయితే సాతానుడు ఈ విధంగా నీవు చేసింది చాలా చిన్న పాపమే, దీనిని బట్టి నువ్వు పశ్చాత్తాపపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ చిన్న పాపాన్ని దేవుడు పరిగణంలోకి తీసుకోడని. It could be a small sin of gossiping, talking bad about people or telling a lie to others or any small one. ఆ చిన్న పాపము ఏదైనప్పటికీ, ఇతరులను గూర్చి చెడ్డగా మాట్లాడినప్పటికీ, అబద్ధాలు చెప్పినప్పటికీ, మనము సాకులు చెప్పినప్పటికీ ఆ చిన్న పాపము ఏదైనా అయి ఉండవచ్చు. So this is the deception of Satan. సాతానుడు ఈ విధంగా మనల్ని మోసపుచ్చుతాడు. That is the reason everyone in this world, most of the people have at least one small weakness. అయితే ఈ కారణం బట్టే లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కనీసము ఒక్క బలహీనత అయినా ఉంటుంది. Do you know what does it mean when we have a weakness? At least one or small one. మన యొక్క జీవితంలో చిన్నది, కనీసము ఒక్క చిన్న బలహీనత అయినా మనకు ఉంది అంటే దానికి అర్థము ఏమైందో తెలుసా? We are in the hands of Satan. సాతాను యొక్క చేతులలో మనము ఉన్నామని, And we are away from God. దేవుని నుంచి దూరముగా ఉన్నాము అని. I will tell you why. ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా నేను చెప్తాను. Why only a small sin or why only a small weakness? ఎందుకని చిన్న పాపమే, ఎందుకని ఒక చిన్న బలహీనతనే. Steps to Christ, page number 34.
క్రీస్తునకు మెట్లు 34వ పేజీలో first para. మొట్టమొదటి వ్యాసంలో Even one wrong trait of character or even one small sin persistently cherished will eventually neutralize all the power of gospel. మనము చేసేటటువంటి ఒక చిన్న తప్పు అయినప్పటికీ దానిని మనము ఎల్లప్పుడూ చేస్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క సువార్త యొక్క శక్తి మన పైన ప్రభావము చూపించలేదు. So when we consistently do a small sin, we cannot yield ourselves to the power of gospel. మనము చేసేటటువంటిది చిన్న పాపము అయినప్పటికీ దానిని ఎప్పుడు చేస్తున్నట్లయితే సువార్త యొక్క ప్రభావము మన పైన ఉండదు. And when we cannot yield ourselves to the power of the gospel, we cannot be influenced by the power of the Holy Spirit. సువార్త యొక్క ప్రభావమునకు మనము లోను కానట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావము కూడా మనము లోను కాలేము. And when we cannot influence and when we cannot yield ourselves to the influence of the Holy Spirit, we cannot have the repentance. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావానికి మనము లోను కానట్లయితే నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము మనకు కలుగదు. That's why Jesus says, any sin can be forgiven, but the sin against Holy Spirit cannot be forgiven. అందుకని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్న విధంగా ఏ పాపమునకైనా క్షమాపణ కలుగుతుంది, కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పాపమును బట్టి క్షమాపణ కలుగదు. The reason is, it is the Holy Spirit who guides us, and if we sin against the Holy Spirit, He cannot guide us. దానికి గల కారణము ఏమైనదంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలను ఎల్లప్పుడూ నడిపిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం పాపము చేసినట్లయితే ఆ పాపమునకు క్షమాపణ So ఉండదు. the point here why Satan keeps us one small weakness is to neutralize the power of gospel. ఎందుకనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చిన్న పాపమునైనా మనలను ఎప్పుడు చేసే విధంగా ప్రేరేపిస్తాడంటే సువార్త యొక్క ప్రభావము మన పైన ఉండకుండా ఉండడానికి. And that one sin is enough. ఆ యొక్క చిన్న పాపము మనకు సరిపోతుంది. That one weakness is enough to keep us away from God. ఆ ఒక్క చిన్న బలహీనతనే దేవుని నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి మనకు That సరిపోతుంది. one weakness is enough to keep us away from heaven. ఆ యొక్క ఒక చిన్న బలహీనతనే పరలోక రాజ్యం నుంచి దూరముగా మనకు ఉండడానికి సరిపోతుంది. And as long as we are away from heaven and away from God, it doesn't matter for Satan how many sins we do, 1 or 10. పరలోకము నుంచి దూరముగా దేవుని నుంచి దూరముగా మనం ఉన్నట్లయితే మనము ఎన్ని పాపాలు చేసినప్పటికీ, ఒక పాపము చేసినప్పటికీ 10 పాపములు చేసినప్పటికీ సాతానుడికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. So the first deception is you are doing a small sin and it doesn't matter much. మొట్టమొదటిగా ఏ విధంగా మనం మోసపోతామంటే నీవు చేసేటటువంటి పాపము చిన్నది. And the second deception, రెండవ ఏ విధంగా మోసపోతామంటే if you want to go to God, దేవుని యొద్దకు నీవు వెళ్ళాలంటే first you make yourself righteous. మొట్టమొదటిగా నీవు నీతిమంతునిగా మార్చుకో. You leave all the bad life. నీ యొక్క పాపపు జీవితాన్ని అంతా నీవు విడిచిపెట్టు. You live a new life. కొత్త జీవితాన్ని నీవు ప్రారంభించు. Then you go to God. తరువాత దేవుని యొద్దకు నీవు వెళ్ళు. Seems to be very good. ఇది మనకు ఎంతో చక్కగా అర్థమవుతూ ఉంది. Seems to be a very good strategy. ఇది ఎంతో చక్కటి ప్రణాళికలాగా మనకు కనబడుతూ ఉంది. But it is not possible. కానీ అది మన వల్ల కాదు. Because ఎందుకంటే if you want to live a good life, you need the help of the Holy Spirit. చక్కటి జీవితాన్ని మనము జీవించాలనుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయము మనకు అవసరము. We cannot make ourselves righteous with our own strength and with our own power and then go to God. మన యొక్క శక్తి ద్వారానే మనము నీతిమంతులుగా మార్చుకొని దేవుని యొద్దకు వెళ్ళడము సాధ్యపడదు. In fact, Jesus has come to save the sinners. వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు వారు పాపులను రక్షించుట కొరకే వచ్చి ఉన్నారు. Luke 5:35, he says, I have come not for the righteous, but sinners unto repentance. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము 35వ వచనము, నీతిమంతుల కొరకు నేను రాలేదు కానీ నశించిపోతున్న వారిని వెదకి రక్షించుటకు నేను వచ్చి ఉన్నాను. So don't be deceived by Satan.
కాబట్టి సాతాను యొక్క మోసములో మీరు మోసపోకండి. If we try ourselves to become good, it cannot be possible. Whole life we can try, but we will utterly fail. మనకు మనము నీతిమంతులుగా మార్చుకోవాలని మన జీవితాంతము ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనము విఫలమవుతాము. Only when we go to God, ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొద్దకే వెళ్తామో, as we are, మనము ఉన్న విధంగా మన యొక్క పాపపు స్వభావముతో దేవుని యొద్దకు వెళ్తామో, then we can be righteous, because it is God who makes us righteous. అప్పుడే మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడతాం. ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రమే మనలను నీతిమంతులుగా మార్చగలడు. Many times we think we are doing the greatest sin on the planet. చాలా సార్లు ఈ యొక్క భూగ్రహం పైన అత్యంత ఘోరమైన పాపాన్ని మనము చేస్తూ ఉన్నామని అనుకుంటాము. We think we cannot go as we are. అయితే ఉన్న ఫలంగా ఉన్న విధముగా దేవుని యొద్దకు వెళ్ళలేము అనుకుంటాము. Sometimes we think, will God accept us? కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని అంగీకరిస్తాడా అని ఆలోచన చేస్తాము. Take the life of the woman who was caught in the very act of committing adultery in Gospel of John chapter 8. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయములో వ్యభిచారములో పట్టుబడినటువంటి ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని మనము చూసినట్లయితే, Did Jesus forgive that woman? యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క స్త్రీని క్షమించి ఉన్నాడా? Yes. క్షమించి ఉన్నాడు. And he said, go and sin no more. అయితే వెళ్ళి పాపము ఎన్నడూ చేయకు అని స్త్రీతో చెప్పి ఉన్నాడు. If we take one step to come to God, దేవుని వైపు రావడానికి ఒక్క అడుగు మనం వేసినట్లయితే, God will take 99 steps to come to us. దేవుడు మన యొద్దకు రావడానికి 99 అడుగులు వేస్తాడు. And that one step is repentance. ఆ యొక్క ఒక్క అడిగే పాపమును బట్టి పశ్చాత్తాపము. So this afternoon I want each one of you to kindly examine how is our repentance. అయితే ఈ యొక్క మధ్యాహ్నకాల సమయంలో మన యొక్క పశ్చాత్తాపము ఏ విధంగా ఉన్నదో మనము పరిశీలన Is చేసుకుందాము. our repentance biblical? మన యొక్క పశ్చాత్తాపము బైబిలు అనుగుణంగా ఉన్నదా? Do we sorrow for the sin that we have committed? మనం చేసినటువంటి పాపమును బట్టి మనము విచారపడుతూ Are ఉన్నామా? we able to yield ourselves to the influence of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రభావమునకు మనము లోనవుతూ ఉన్నామా? Can people see the fruit of the Spirit in our lives? మన యొక్క జీవితంలో ఆత్మ ఫలములను ప్రజలు చూడగలుగుతూ ఉన్నారా? If you say yes, God bless you, it's good. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికి కూడా అవును అని నీవు చెప్పినట్లయితే దేవుడు నిన్ను జీవించును గాక. But if you feel that there is something wrong in our lives, అయితే మన యొక్క జీవితంలో ఏదో తప్పిదము జరుగుతుందని మనం భావించినట్లయితే, if you feel that there is a small sin that is lingering in our lives, మన యొక్క జీవితంలో ఆ చిన్న పాపము మన చుట్టూ తిరుగుతుందని మనం అనుకున్నట్లయితే, if you feel that there is a small weakness that is disturbing our spiritual life, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఒక చిన్న బలహీనత పాడు చేస్తూ ఉందని మనం అనుకున్నట్లయితే, if you think that there is a evil desire that is neutralizing all the power of the gospel and the influence of the Holy Spirit, మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి చెడ్డ తలంపున వలన ఆ యొక్క సువార్తను మనము గ్రహించలేకపోతున్నామని మనం భావించినట్లయితే, this is the time for us to submit ourselves to God. అయితే దేవునికి మనలను మనము అప్పజెప్పుకున్నటకు ఇదే సరైన సందర్భం. I do not know what is that sin in your life. అయితే మీ యొక్క జీవితంలో ఆ పాపము ఏమై ఉన్నదో నాకు తెలియదు. I do not know what is that one weakness in your life. అయితే మీ యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలహీనత ఏమై ఉన్నదో అది నాకు తెలియదు. I do not know what is that one evil desire that is spoiling your life. అయితే మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెడ్డ తలంపు మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నదో నాకు తెలియదు. You know it better మీకే అది బాగా తెలుసు. and repent for that. దాన్ని గూర్చి మారు మనసు పొందండి. Submit yourselves to God. దేవునికి మిమ్ములను మీరు అప్పగించుకోండి. God is ready to give us the gift of the Holy Spirit. దేవుడు ఆత్మ వరమును మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. So have genuine repentance కాబట్టి నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమున అనుభవం మనం పొందుదాము. and receive the gift of the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వరాన్ని మనము పొందుకుందాము. and have the fruits of the Spirit. ఆత్మ ఫలములను మనము పొందుకుందాము. May God bless us so that we will be fruitful in our life. దేవుడు మనందరినీ దీవించును గాక. ఆ విధంగా మనము ఆత్మ ఫలములతో నిండి ఉందాము. Thank you all. అందరికీ కృతజ్ఞతలు. At this time we'll have the closing prayer.
ఇప్పుడు మనము ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాము. Shall we all close our eyes? Gracious and loving Father, on this blessed Sabbath, we thank you for the privilege that you have given to us to worship you from our homes. Lord, we thank you for providing us the necessary technology and media through which we can enjoy our fellowship with one another. And we thank you for the privilege of prayer. And we thank you for the privilege of Sabbath. And we thank you for everything that you have done in our lives. This afternoon, we thank you for the message that you have given to us through your word. Yes, Lord, many times we repent in our lives, but our repentance is not according to the Bible. Our repentance is not genuine. Our repentance is not according to God's word. So this afternoon, we want you to kindly help us to have sorrow for what we have sinned. We want to submit ourselves. We want us to completely submit ourselves to your hands. We want to completely submit our sin into your hands. Lord, you know our weaknesses. You know what we are doing. You know everything that we do in the darkness. And we want you to kindly forgive us. Yes, many times we have gone away from you. Many times we have spoken against your word. Many times our lives are not according to your word. We are breaking many commandments. We are breaking many rules. We are breaking many things in our lives. But this afternoon, we want to come to you. We want to come to you as we are. And we want to submit ourselves completely to your mighty and holy hands. So grant us your Holy Spirit. Touch us. Transform our lives. Grant us a new heart so that people will see the fruits of the Spirit in our lives. Help them to have Christian love. Help us to have the joy and peace. Help us to have goodness, kindness, and faithfulness. Help us to have gentleness and self-control. And help us to have all these things so that people will understand that we are the true Christians in our lives. Lord, thank you so much for the sacrifice that your Son Jesus has done on the cross of Calvary, through which we'll get the forgiveness for our sins. And we believe that our sins are forgiven. And we believe that you have given us the gift of the Spirit. And help us to live a new life, turning away from sin. And help us to start a new journey with you till you come second time. And in a special way, submit all the people who are sick and suffering. Kindly be with them. Praying about Michael Uncle, praying about Mercy Auntie, praying about Sujatama, praying about Sarama, praying about Jenny, and praying about everyone who are sick and suffering. Lord, if it is thy will, we want you to kindly touch them, heal them. And also praying about the people who has been fighting with this coronavirus. Lord, if it is thy will, kindly heal them. Praying about the people who lost their loved ones during this pandemic. Kindly comfort their families. And we want you to intervene and do something so that this pandemic will be reduced and we will start our regular lifestyle. And we want you to kindly be with all the people who are working hard to control this virus. Kindly be with them and bless them and bless their work and bless their families. Once again, I submit each and everyone into your hands. And help us to keep the remaining hours of Sabbath holy. And be with us throughout the coming week. And if it is thy will, give us one more chance to worship you and to pray to you and to glorify your name. I pray this in Jesus' holy name. Amen. ఆమేన్. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the love of our Almighty God, and the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit will abide with each one of us, now and forevermore. Amen. Thank you all. See you next Sabbath. God bless you.